السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک اکتوبر میں اہل حدیثوں میں اس بات کی کھلبلی مچ چکی ہے، پریشان حال نظر آ رہے ہیں کہ مناظرہ کیا جائے۔ شیخ جلال الدین قاسمی نے ایک بیان چھوڑا ہے کہ جس کو نحو کی پورے قرآن مجید کا ترکیب یاد ہو وہ مناظرہ کرے۔ ہم قرآن مجید پر مناظرہ نہیں کریں گے، ہمیں اختلاف ہے تمہاری مولوی وحید الزماں کی کتابوں پر۔ اس عبارت کو جو مانتا ہے ماں کے ساتھ زنا جائز، بہن کے ساتھ ولو دخل بالمحرمۃ مثل المثل، جس نے ماں اور بیٹی کے ساتھ زنا کیا وہ مہر مثل ادا کر دے گا تو وہ جائز ہو جائے گا۔ ہمیں گردان حمیدہ یحمد حمدن کا پڑھانے کا یہ مت سمجھو۔ اور تمہاری علم کی کیا حیثیت ہے؟ علم کا ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے، علم بہت شیطان کے پاس بھی ہے۔ آپ کہیں گے جس کے پاس اتنے علم ہو وہ ہم سے مناظرہ کرے، ایک جاہل انسان سے تم نہیں مناظرہ کر سکتے ہو۔ اور ایسا بھی کون سمجھ چکے ہو یار اہل حدیثوں میں تم لوگ کہ بریلیوں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے؟ ایسے پاگل سمجھ رہے ہو کہ احمق ہو، کیا جاہل ہو؟ تم سے ابھی پالا ہی نہیں پڑا تم لوگوں کا بھی، سمجھ رہے ہو نا؟ ہمارے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کی بات بہت دور ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی باتوں کو چھوڑو، ان کے غلاموں سے پہلے الجھو تم، اس کے بعد معلوم چلے گا۔ کوئی بندہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے دوست کہ بندہ کے اندر دم نہیں ہے۔ اب کہتا اردو کی بات، اسے مذکر مؤنث بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ بات کرنے کا طریقہ کی بات نہیں ہے، یہاں پر ماں بہن کے ساتھ زنا جائز ہے۔ آپ اور افو خان کا آڈیو ہے، ایک افو خان کہتا ہے کہ گائے پیشاب پاک ہے۔ ہاں حضور نے ضرور حضور نے پیشاب پاک کیا ہے، اور اونٹ کا پیشاب آپ پی سکتے ہیں۔ پھر کہا انہوں نے اس کا تعویل کیا کہ گائے کا پیشاب، ہاں کسی کو اگر پریشانی ہو تو شیخ جلال الدین قاسمی یہ گائے کا پیشاب کہاں سے آپ نے پاک کیا؟ کون سی قرآن و حدیث سے نکالے آپ تعویل کر کے؟ کس طریقہ سے پاک کیا بتائیں آپ؟ حمیدہ یحمد حمدن وہ مقصد نہیں ہے نا، مطلب یہ نہیں ہے جس کو قرآن کا بہت علم ہو جائے وہ گردان جان جائے تو وہ بہت بڑا عالم ہو جائے گا۔ گردان کے بنسبت میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی بڑا عالم ہے، اور یہ مصداق اور اس کی دلیل نہیں ہے۔ حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ کسی ایک موضوع پر اس پر بحث ہو اور اس سے بات کیا جائے۔ افو خان ہمارا ویڈیو چلا رہا ہے، ہماری فون ریکارڈنگ میں گالی وغیرہ بک دیا تو وہ گالی کو یہ کر آڈیو کالز میں اب ظاہر ہماری ہر ادا پہ ہم جا فدا ہے۔ اچھا جی اور بتائیے سب خیریت سے ہیں؟ تو یار آپ تو جنازہ نکال دیے ہو یار صبح کلیت کا۔ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کون بولے بھائی؟ میں محمد عمار قریشی بول رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے لائیو ادھر ہے۔ اور میں ایک چیز مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ سے، ایسے تو آپ عالم نہیں ہیں یا مفتی نہیں ہیں جو میں آپ سے مسئلہ پوچھوں۔ بہرحال اہل حدیث کے آپ فالوورس ہیں، ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو بچانے والے ہیں، آپ کے علماء کی تاخیاں ہوئی ہیں یا نہیں؟ ہاں بھائی پانی پی لیا الحمدللہ، بولیے کیا کریں؟ آپ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں نا؟ اہل حدیث کو نہیں فالو کرتے ہیں، قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس لیے اہل حدیث۔ اچھی بات ہے بھائی، اہل حدیث تو ہم لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بتائیے، آپ نے ایک سوال پوچھ رہا ہوں میرے بڑے بھائی جان، جی جلدی پوچھیے۔ اور سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا چیز؟ اہل حدیثوں سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں علماء سے؟ ہاں اہل حدیث سے میرے بھائی بالکل میرے بھائی ہو سکتی ہے غلطی، کیونکہ کوئی ہم لوگ معصوم تھوڑی نا ہے۔ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو ہم سے ہو سکتی ہے غلطی، لیکن جو ہمارا منہج ہے اہل سنت اہل حدیث وہ الحمدللہ 24 کیرٹ الحمدللہ سونا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ دیکھیے ہر فرعون راموسا، ہر کوئی بڑے بڑے اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک عام آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، محدث سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ بھائی ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں تو ہم سے چوک ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔
इंसान है तो गलतियां करेंगे, खताएं करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की हर औलाद खताकार है। जी जी, क्या बोले? अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की हर औलाद वो क्या है भाई, वो खताकार है, और उनमें सबसे बेहतर वो है जो तौबा करे। जी, तो हर आदम चौरा तरह का। आप तो तफासिर पढ़ दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो उलमाए किराम आपके लिखे हैं, तो उनके बारे में आप कभी तबसरा नहीं करते हैं भाईजान? क्या लिखा है बताइए तो हम तबसरा करें, फालतू में करके क्या फायदा। अब कुरान को बोता देने से मना किए एक जगह, फिर लिखे कुरान मखलूक है। कितनी बात पर हम आपसे तबसरा करें, बताइए। औरत आजान दे सकती है, फिर यार अल्लाह में शिफात चाहता हूँ कहने वाला काफिर और मुशरिक है। किस टॉपिक में आपसे बात करें बताइए? सूरह फातिहा और भाई देखिए स्टेप बाय स्टेप आइए, एक एक मेरे भाई अपना इश्काल बताइए, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह की मदद से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है भाई, अब जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकते। नहीं ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कुत्ता, खिंजीर और सांप हलाल है, ऐसा है क्या? कुत्ता, खिंजीर और सांप हलाल है आपके यहाँ? नहीं भाई, हमारे अहले सुन्नत अहले हदीसों के यहाँ तो नहीं है। मगर हम आपको किताब का नाम और दलाइल देंगे तो आप उनको ये करेंगे? हाँ तो उनसे भी मांगेंगे ना दलील, जिन्होंने किताब में भाई ये मसला उतारा है उनसे भी दलील भाई मांगे, उसको देखा जाएगा तब जाएगा। आपको किताब का नाम बताऊंगा भाईजान। नहीं, हम किताब के मुकल्लिद हम नहीं है ना। देखिए हमें सारी दुनिया कहती है कि अरे ये तो अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिद हैं। तो जब हम गैर मुकल्लिद हैं तो हमारे किसी आलिम ने क्या बात उतार दी उसकी दलील देखी जाएगी। एक सेकंड, आप एक बात कह रहे हैं, एक बात पर आप रहे ना। आप कहते हैं कि किताबों के मुकल्लिद नहीं है, फिर बुखारी, दाऊद इब्न मासिहा सित्ता को लेकर आते हैं, फिर कहते हैं वो तो हदीस है ना, हदीस को मानना मुकल्लिद मेरे भाई थोड़ी ना हो जाएगा कोई। अगर आप अल्लाह के नबी की बात को मानेंगे तो आप तो अल्लाह के नबी की इत्तबा करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह के नबी की बात वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो दलील है, और किसी आलिम की बात वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात की मोहताज है। आपका कहने का वो मतलब है, आप सही कह रहे हैं, मगर एक बात मैं कह रहा हूँ, इताअत पहले आप कर लेना, उसके बाद इत्तिबा कर लेंगे। आप आपके अंदर इताअत नहीं होगा तो इत्तिबा कैसे होगा बताइए तो आप। भाई देखिए इताअत का मानो मतलब जो होता है आमतौर पे वो होता है फॉलो करना, और इत्तिबा का माना होता है कि बाद दलील फॉलो करना, और जो इसका इत्तिबा का जो उल्टा होता है वो होता है तकलीद, उसका माना होता है बिना दलील के फॉलो करना। आपको अकल कम है, पढ़ाई आप ज्यादा करने चाह रहे हैं मगर हो नहीं रही। आप मुझसे सुन लें, और मैंने एक वीडियो भी आपकी। भाई देखिए आपने सवाल करने के लिए फोन किया है, जवाब भी आप नहीं देने दे, ऊपर से अपनी थोपना चाह रहे हो, तो ऐसे बात थोड़ी ना होती है प्यारे भाई। नहीं मेरे भाई, आपने जो कहा ना इत्तिबा ऐसा होता है, पहले ये जानिए। हाँ ये फर्क है, इत्तिबा जो होती है वो बात दलील होती है, और जो मेरे भाई जो तकलीद होती है वो बिना दलील के होती है। याद जाके अपने आलिम से पूछ लो। आप अपने मतलब से सुनिए ना, अपने मन से कोई मकसद और मुराद निकाल लेंगे, मतलब तो वो अलग सी बात है ना भाई। अरे भाई ये हकीकत है, आप अपने आलिमों से पूछ लीजिए ना। नहीं, मैं आप अपने आलिमों से इस बात को पूछेंगे ना। नहीं हमने तो पढ़ा है किताबों में ना, आप कहें तो आपको मेरे भाई उसका हवाला दलील सब मेरे भाई सेंड कर दें। हाँ सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111, कुल हाथु बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो दलील पेश कीजिए। कुरान मुझे याद है भाई। हाँ भाई वो बात अलग है, कुरान आपको याद है, लेकिन उससे क्या होगा, मतलब क्या अगर कोई हाफिज कुरान है क्या वो उसकी सारी बातें सही होंगी? नहीं, तो आप तो बिना हाफिज। अच्छा आपने जिस टॉपिक पे सवाल करने के लिए फोन किया वो एक एक सवाल कीजिए, और अल्लाह के बंदे उम्मीद है अल्लाह से कि आप एक हाफिज कुरान है तो इल्म के दायरे में बात करेंगे। आप कोई आलिम नहीं है, कोई हाफिज नहीं है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म है, ठीक है। अब आपको जो पूछना है पूछिए। हाँ तो पहले ये समझिए, आप अपने उलमाओं से इससे क्या बोलते हैं, आप जो आपके उलमा जिनके साथ आप वीडियो बना रहे हैं। देखिए पहली चीज तो आप लोग झूठ बोल के मेरे भाई फोन करते हो कि हम अहले हदीस बोल रहे हैं, बाद में अपनी मेरे भाई जो मुनाफिकत होती है उसको जाहिर कर देते हो। हेलो, हम अहले हदीस भी नहीं बोल रहे, देवबंदी भी नहीं बोल रहे, बरेली भी नहीं बोल रहे, समझ रहे हैं मैं क्या तो कौन बोल रहे हैं? आपका दीन क्या है, मजहब क्या है, बताइए, वाजे कीजिए। हाँ ये तो मेरे भाई आपने कुरान की आयत पढ़ दी ना, मैं आपका दीन पूछ रहा हूँ, मजहब पूछ रहा हूँ।
अरे भाई दीन किसी का कोई और भी होता है क्या? अरे भाई जैसे मेरा दीन भाई वो इस्लाम है और जो मजहब है वो मेरे भाई कुरान अरे भाई, हदीस है। मेरा दीन भी इस्लाम है। वैसे आपका दीन और इस्लाम क्या है? मेरा दीन भी इस्लाम है भाई। और आपका सुनिए, मजहब क्या है? मेरा मजहब हम्म मजहब बाद में आता है, पहले दीन आता है। नहीं तो दोनों इकट्ठा बता दीजिए ना, जैसे मैंने आपको बताया। फिर से सुनिए, मेरा दीन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है और जो मेरा मजहब है वो है कुरान हदीस। अब अच्छा, आपका मजहब क्या है भाई? आपका हनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है? आप बताइए, नहीं, वाजे कीजिए। वादे देखिए कहाँ? अपना मजहब ना छुपाइए, इसका मतलब कि मेरे भाई दिल में आपके चोर है। एकदम खुल के बात नहीं कीजिए। नहीं 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 नहीं, हमारा दिल में चोर नहीं है भाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा के साथ है, जो 72 सहाबा को अपने हाँ तो ये कहिए ना हनफी मुकल्लिद हैं। खैर अब आगे बताइए। अब सुनिए ना, आप भी तो बुखारी के मुकल्लिद और जो हैं आपने ये झूठ बोला है कि 72 सहाबा को आपके इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे भाई अहले हदीस तो पक्का झूठ बोलते हैं ना। उठाइए इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब। जलालुद्दीन सयूती कौन है भाई? सुनिए ये ना। कौन है? हाँ, कौन है ये? अरे भाई ये भी आपको नहीं मालूम इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन है? नहीं मतलब अभी आप कह रहे हैं कि हम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, कॉल आप पेश कर रहे हैं दूसरे इमाम का, ये क्या मसला है? देखिए आपका दावा अलग है, दलील अलग है भाई। इसमें मेरे भाई बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। आप ये सीख लीजिए, इत्तिबा आप जो कह रहे हैं, इत्तिबा उसको नहीं कहते हैं भाई आपने जो सवाल किया था कि अहले हदीस आलिमों ने अपनी किताबों में गलत सलत बातें उतारी हैं, एक एक बात बताइए, उसका जवाब दीजिए। हलाल ऐसा है क्या? सुनिए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। जो आप शुरुआत से बोलते आ रहे थे, 4-5 आपने इल्जामात भाई जो लगाए हैं उसका ही है। खंजीर और सांप हलाल है, पहला नंबर की टॉपिक पर। हाँ तो भाई पहला नंबर आपका ये है कि जो कुत्ता है, खंजीर है और सांप है, वो खाना हलाल है कि नहीं? जी, ठीक है, तो ये आपका सवाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा जवाब है वो मैं अकेला अपनी तरफ से नहीं, अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मनहज है अहले सुन्नत अहले हदीस उसकी तरफ से दे रहा हूँ कि हमारे वहाँ जो कुत्ता है, सांप है, खंजीर है, ये खाना मेरे भाई हराम है। तो वहाबियों की मुस्तहिद काजी शौकानी तो ने लिखा, वहाबियों से पूछिए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अहले हदीस ही तो वहाबी है ना भाई। आप ये कहाँ लिखा है? दलील दीजिए। कुल हाथों बुरानकुम इन तुम सादिकीन, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 से कहाँ लिखा है कि अहले हदीस वहाबी हैं? हाँ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? जी है भाई, आपने मुझसे से दावा किया है ना कि अहले हदीसी तो वहाबी है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमने यहाँ अहले हदीस के आलिम का नाम वहाबी हमने लिख दिया भाई। तो आपने लिख दिया ना, तो ये कहिए ना कि आपने अपने दिमाग से मेरे भाई किसी को वहाबी बना दिया है। जी, मगर है अब तो हम अपने दिमाग से आपको शराबी बना देंगे तो मेरे बनाने से आप नहीं हो जाओगे ना शराबी। नहीं नहीं, ठीक है, सुनो तो मेरी बात, अच्छी बात आप कर लेते, बात तो बहुत अच्छी करते, इससे आप अरे दलाइल। भाई बात अच्छी हो बुरी उससे मकसद नहीं है, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं ना। नहीं नहीं भाई, लिखा है ना भाई, हल्ला जमिया हयवात नहरी हत्ता कल्बी व खंजीर व तुर्बान। ऐसे तो आपके जो आला हजरत है उन्होंने भी बकायदा उतारा है कि जो जो मनी है वो पाक है। और कैसे पाक है? क्योंकि मेरे भाई जो खून है, खून अरे भाई बदन के अंदर होता है, तो मनी खून से बनती है, तो गोया खून पाक है, मनी पाक है, खंजीर पाक है, सबको पाक उतार दिया है। तो क्या मैं इन सब बातों को उठा के बैठ जाऊं? नाम बताइए भाईजान, किताब की नाम बताइए। फतावा रजविया। जी, सफा नंबर सफा नंबर 218। नहीं है, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। अरे मैं स्कैन आपको भेज दूंगा भाई। वीडियो कॉल पे आप लाइव भी कर सकते हैं मेरे साथ मुनाजरा। अरे अल्लाह के बंदे, मैं जो बोलता हूँ ना उसका पूरा मेरे भाई स्कैन भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपकी मेरे भाई फतावा रजविया का कोई हवाई बातें करना मेरी आदत नहीं है। अमृतसर वाले अहले हदीसों में वहाबी इमाम वहीदुज्जमा हैदराबादी की बात हो रही है। भाई देखिए ये सब को मैं नहीं जानता, ये सब मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं है। ये तो काफिर है ना आप। मैं पहले मेरे भाई क्या था, मैं जो अहले सुन्नत जो मेरे भाई मनहज है अहले हदीसों का, उस पर मैं अल्लाह और अल्लाह की नबी की बात को जान के आया हूँ। ये वहीदुज्जमा की बात को जान के नहीं आया हूँ। ये वहीदुज्जमा तो मेरे भाई ये हनफी था। क्यों चाह रहे हैं आप दामन क्यों छुड़ाना चाह रहे हैं? वहीदुज्जमा हनफी था, जाके पढ़ लीजिए। आप ही की गोद में उन्हीं की मेरे भाई खुद की मेरे भाई किताब है हयात वहीदुज्जमा, सफा नंबर 100 पे लिखा हुआ है कि वो हनफी थे। दामन में। अच्छा सुनिए, आपके कारिफ कहा है। देखिए भाई एक एक करके सवाल कीजिए, आप इकट्ठा सवालों की बौछार कर देंगे
تو بات ہو جائے گی گڑبڑ شڑبڑ. سکون سے بات کیجیے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ واللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ العظیم ماشاء اللہ. ہاں تو یہ والی جو کتاب میرے پاس ہے تو وہ میں تو بھائی ان کو کافر مانتا ہوں. تو آپ کیا مانتے ہیں جو کتا خنزیر اور سانپ کو حلال جانے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن تو ان کے بارے میں حرام کہہ رہا اور کسی حرام چیز کا حلال جاننے والا حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضور کی چچا رسول اللہ. یہ جس اصول سے آپ میرے بھائی آپ کسی کو کافر ثابت کر رہے ہیں نا، آپ کی اسی سیم اصول سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی دونوں کافر ہو جائیں گے. اشرف علی تھانوی کی کیوں بات کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں پر رشید احمد گنگوئی کی کیوں بات کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں پر آپ کے وحید الزما علامہ قاضی شوکانی. وحید الزما تو میرے بھائی حنفی تھا نا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا بھائی؟ کون جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں وحید الزما یہ تو حنفی تھا. جا کے کھول کے دیکھیے، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، حیات وحید الزما صفحہ نمبر 100. نواب صدیق حسن بھوپالی کیا تھے؟ ارے نواب صدیق حسن بھوپالی ہوں یا سورما بھوپالی ہوں، اس سے کیا لینا دینا بھائی؟ آپ اللہ اور اللہ کی نبی کی بات پیش کرو نا. سنو نا بھائی، حج بھی کیا، کعبہ بھی کیا. یار ایسے تو آپ کے چلیے اب آپ کو بھی تھوڑا آپ کو بتا دیتے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 70 صحابہ کو دیکھا ہم ان کے فالوور ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے تو 70 صحابہ کو تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کو 100 بار دیکھ لیا خواب میں معاذ اللہ. اب بتائیے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نے خواب میں 100 بار اللہ کو دیکھا ہے؟ ارے بھائی آپ یہ اور آپ کے فتاوی قاضی خان کی چوتھی میرے بھائی جو جلد ہے اس میں فتاوی قاضی خان کا جو فتویٰ موجود ہے وہ یہ موجود ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا خواب میں تو گویا اس میں اور مورتی کی پوجا کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کافر ہو گئے. پھر اس کا مطلب ابو حنیفہ کو کیا مانتے ہیں؟ کافر یا مسلمان مانتے ہیں؟ آپ پہلے کون جی کون کس سے کہہ رہے ہو؟ آپ دلیل پیش کریں نا بھائی. آپ کے اگر آپ کو بھیا ہمارے اصول کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ اہل سنت تھے، وہ تو حنفی بھی نہیں تھے. ہم تو ان کو اہل سنت مانتے ہیں. لیکن آپ کا بنایا ہوا جو خود ساختہ اصول ہے اس کے اصول کو اگر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے امام صاحب کافر ہو جا رہے ہیں. قرآن کو آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے علماء کیوں تعویل کر رہے ہیں قرآن؟ بھائی میرا علماء کون تعویل کر دیا؟ پتہ نہیں آپ کہاں کی بات کہاں فٹ کر دیتے ہو بھائی. وہ کہتے ہیں حدیث نہیں پڑھنے آتا. ہمارے ساتھ تو میں مناظرہ ہمارے ساتھ میں نے یوٹیوب میں ویڈیو بھی بات ڈالا. ارے بھائی آپ کے عالم کو حدیث پڑھنا آتا ہے تو وہ پڑھ رہے نا، ہم کیا روکیں کیا اس کو؟ ہم نہیں بھائی، آپ کے عالم جو کہتے ہیں زمین اللہ نے حرامی کا لفظ استعمال کیا، آپ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. تمہارے باپ داداؤں کو چیلنج ہے کہ تم اللہ پہ گالی کا الزام لگا رہے ہو. ارے بھائی اللہ تعالیٰ حرامی کہے گا کسی کو؟ استغفر اللہ. توبہ توبہ توبہ. زمین کا معنی تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 14 کا اصل میں خطا. اصل میں خطا کیا ہے نا، حرامی کیوں نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے حرامی کیوں نہیں کیا یہ بتائیے. اعلیٰ حضرت نے تو میرے بھائی جو آپ نے جو معاذ اللہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ کی شان کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گالی دے گا قرآن میں. بھائی امام احمد رضا کی آپ کیوں بار بار بات کر رہے ہیں؟ تو آپ بریلوی ہیں تو میرے بھائی اعلیٰ حضرت کا پیش کریں گے نا، دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی کا پیش کریں. آپ بتا ہی نہیں رہے ہو نا، آپ تو میرے بھائی چھپا رہے ہو مذہب اپنا نا. جانتے ہو مذہب کھول دو گے تو بھی آپ کی بات لگ جائے گی. ہم اعلیٰ حضرت کی آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت کافر تھا، چلو ٹھیک ہے کہہ دو کافر تھا. ہم تو کافر ہم نہیں مانتے. آپ مانتے ہو اعلیٰ حضرت کو کافر؟ آپ بول دو کافر تھے. بالکل نہیں مانتے، ہمارے سروں کے وہ امام ہے بھائی. تو بات ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ بریلوی ہو. تو بریلوی اگر آپ ہیں تو احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 14 کا زنیم کا، وہ انہوں نے آپ نے جو بتایا ہے کہ معاذ اللہ حرامی، تو حرامی نہیں کیا ہے، وہ یہ کیا ہے اصل میں خطا. ہاں ارے بھائی اب اصل میں خطا کے اوپر بحث آپ کریں گے. اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی ترجمہ کو کیوں مان رہے ہو بھائی میرے؟ ارے بھائی ہم تو آپ کو منوا رہے ہیں نا. نہیں اصل میں خطا وہ تو میرے امام کی شان ہے جو قرآن. اچھا تمہارے امام کی مطلب تمہارے امام گالی کا استعمال بھائی وہ نہیں کریں گے، امام کی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ کوئی شان نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ گالی دے دی, حرامی کہہ دیا. توبہ توبہ استغفراللہ. یہ دیکھیے انہوں نے اپنے احمد رضا کو اپنا رب بنا رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہ اور انہوں نے اپنے عالموں کو, درویشوں کو, علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے. انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کو اپنا معاذ اللہ بنا لیا. اللہ کی شان میں توہین کر دیا. مطلب ان بریلویوں کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گالی دے سکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت گالی بھائی وہ نہیں دے سکتے. اعلیٰ حضرت کی جو شان ہے وہ معاذ اللہ زیادہ ہے اللہ سے. توبہ توبہ. شراب کو سیکھا پینا جائز ہے, آپ کے یہاں بھی تو لکھا ہوا منی کھانا جائز ہے بھائی. منی کھانا جائز ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج تک کتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں, کوئی دے نہیں پایا. لکھو نا کتاب کیا لکھے ہیں؟ سفر نمبر کس کا ہے یہ؟ کون رائٹر ہے اس کا؟ مولوی محمد ابو الحسن نے اس بات کو لکھا ہے. کیا دلیل دی ہے؟ دلیل کیا دی ہے؟ منی پا کے تو آیا اس کا کھانا بھی. ارے دلیل کیا دی ہے؟ دلیل اس سے واضح ہوا. ارے اس سے واضح ہو گیا. مطلب دیکھو بنا دلیل کی بات تو تم لوگ مانتے ہو نا, تم لوگ مقلد ہو, ہم مقلد تھوڑی نا ہے. ارے بھائی, ارے منی کھانے کی دلیل کیا دی ہے آپ یہ بتائیے نا. کتنے عقل سے پیدل ہو یار بھائی عقل سے پیدل آپ ہو. بھائی دیکھیے اہل حدیث کا منہج آپ میرے بھائی آج سے سمجھ ہی نہیں پائے. جس دن آپ سمجھ جاؤ گے نا اس دن یہ پالتو سوالی کرنا بند کر دو گے. اہل حدیث اس الحمدللہ جماعت کا نام ہے جو اپنے معتبر عالموں کی بھی بات بنا دلیل کے نہیں مانتی ہے. اب آپ کے پاس سمجھ میں آ گئی؟ شیخ محمد اسماعیل دہلوی کو کیا مانتے ہیں؟ ارے بھائی ایک ایک کر کے بات کرو. ابھی منی کھانا تم نے بتایا ہے جائز ہے, پہلے اس پہ تو بات کر لو. کیوں بھاگ کیوں رہتا؟ نہیں بھاگ نہیں رہے, سنو کتاب کا نام مطلب زمین کے معنی سے بھاگے, پھر میرے بھائی کتا خنزیر سانپ سے بھاگے, اب تو میرے بھائی منی کھانے سے بھاگ رہے ہو. مطلب کتنا بھاگتے ہو بھائی؟ نہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ افو خان کو فون کرتے ہو تو کیا جوتا چپل پہن کے فون کرتے ہو کہ بھاگنے میں آسانی رہے؟ چپل یار تو دیکھو, ایک پیر میں چپل پہنے ایک پیر میں چپل پہنتے ہو, دوسرا پیر تمہارا کہاں چلا گیا؟ نالے والے میں ڈال دیا کیا؟ قدموں کے اوپر, تمہارے سروں کے اوپر ہے یار. وہ بھیا ہمارے سر پہ جس دن تمہارا پیر آ جائے گا نا تمہاری ٹانگی پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اگاڑ دو گے؟ ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیے بات میرے بھائی تمیز کے دائرے میں کیجیے, بدتمیزی نہ کیجیے. تم اپنے عالم سے بھاگتے کیوں یار؟ تمہارے عالم بھی لکھے بھیا میں تو اسی بات پہ بات کرنے والا ہوں. آپ بھاگ رہے ہو نا. آپ نے یہ کہا کہ میرے بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے منی کھانا جائز ہے, میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اس بات سے؟ ارے بھائی میرے کتاب کا نام لکھو. ارے کتاب کا نام ہم نے سن لیا میرے بھائی, آڈیو آپ کی ٹیپ ہو گئی, ریکارڈ ہو گئی, ابھی سوشل میڈیا پہ جائے گی, سارے لوگ سنیں گے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بات قاعدے سے کیجیے تاکہ باقی لوگ کے بات سمجھ میں آئے. جی 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 ماشاء اللہ. اب آپ نے جو یہ بولا ہے کہ منی کھانا جائز ہے, یہ میرے بھائی جس نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ اہل حدیث کا بہت بڑا امام کیوں نہ ہو, میرا سگا باپ کیوں نہ ہو, اگر جس نے بھی یہ بات کو میرے بھائی لکھا ہے اس نے کیا دلیل دی ہے آپ اس کو بتائیے. دلیل؟ ہاں منی کھانے کی اس نے کوئی مطلب کوئی دلیل دی ہے؟ کوئی دلیل نہیں دیا. تو بات ٹھیک ہے, وہ بات ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے. ہم اس بات کا رد کرتے ہیں. ہم بنا دلیل کی بات کو نہیں مانتے, ہم ان کے مقلد بھائی ہم نہیں ہیں. بس بات صاف ہو گئی. سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں نا قرآن مقدس. ارے بھائی پھر وہی چیز, ہمارے علماء کرام نے کہا. آپ کے علماء اکرام نہیں, یہ کرائم ہے, علماء کرائم. وہ صرف میرے بھائی دھوکے بازی کرتے ہیں, اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. ان کو تمہارے سارے علماء کو یہ معلوم ہے کہ جو اہل حدیث کا بچہ ہے وہ بنا دلیل کے وہ اپنے عالموں کی بھی بات نہیں مانتا. تب بھی تم لوگ ایسی بات پیش کرتے ہو جس کی نہ کوئی سر ہے نہ ٹانگ ہے. بات کی چیلنج ہے بھائی چیلنج آپ اپنی جیب میں رکھیے. بریلویوں کو چیلنج کے علاوہ کچھ نہیں آتا. جب سے وہ میرے بھائی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے ویسے ڈاکٹر کو چیلنج کر دیتا ہے کہ میرے پیدائش کا کاغذ بنا دو, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں ورنہ بڑا ہونے کے بعد تمہارے اوپر فاتحہ دوں گا. تو بریلوی کا بچہ تو پیدا ہوتے ہی چیلنج بات بن جاتا ہے, کیونکہ چیلنج کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے, پوڑی کا علم نہیں ہے اور کروڑوں کی باتیں کرنے لگتے ہیں. بدعات کو مٹایا ہے, سمجھ رہے ہو؟ چلیے بھائی اب ماشاء اللہ آپ کو جواب دے دیتے کہ جو یہ منی کھانا جو جائز ہے اس کا جو کانٹیکس ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو عالم دین ہے انہوں نے کہا کہ منی پاک ہے, اور منی جو پاک ہے وہ انہوں نے ثابت کیا امی عائشہ کی حدیث سے. ٹھیک ہے. ارے منی پاک ہے یہ تو میرے بھائی آپ کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی ہے نا. میں اسکین آپ کو لگا دوں گا, پریشان نہ ہو.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अच्छा, मनी पाक नहीं है? जी हाँ, मनी आपके पाक नजदीक क्या? मनी का खाना जायज है, हमने लिखा है। तो खाने पे भी आ रहे हैं ना, अभी तो बात मैं कह रहा हूँ पाक होने पे ना। अजीब पागल हो भाई। हाँ? जो आलिम दीन है उन्होंने अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो मेरे भाई बात थी, उससे ये उन्होंने मेरे भाई फैसला किया कि जो मनी है वो पाक है। जहाँ तक उनकी बात सही थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दलील मौजूद थी कि अम्मी आयशा वाली जो हदीस थी वो। लेकिन मसला तब खराब हो गया जब उन्होंने ये बातिल कयास कर दिया कि मनी पाक है तो लिहाजा उसको खाना जायज है। सुनो, अम्मा आयशा ये गलत कयास हो गया उनका। नहीं है, तुम अक्ल से पैदल हो। अम्मा आयशा पे तुम झूठ बांध रहे हो। तुम बुखारी पढ़ते नहीं है, तुम जानते नहीं है, तुम बरते हो बुखारी। अरे भाई देखिए, आप लोग ना बात कीजिए मेरे भाई बुखारी की, बुखार आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है? अभी बच्चे हैं आप लोग। आप सुनो ना, मनी खाने वाला जवाब क्यों नहीं सुन रहे हो मेरे? ये नहीं समझ में आ रहा यार। तो सामान देखिए, इसने इल्जाम लगाया है मनी खाने के ऊपर, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ तो ये सुनने को तैयार नहीं है। देख लीजिए बरेलवी कितना भागते हैं। भाई सारी आवाम आपके मुंह पे थूकेगी, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए प्यारे भाई। हुजूर की बीवी है वो, उनके बिस्तर पे अरे भैया जवाब देने दोगे? अब मेरे भाई बकबक करते रहोगे? ये बात कहेंगी कि आप अपने अम्मी के लगा कर ये बात को कहोगे क्या? मेरी अम्मी कहती है कि मनी खाना जायज है, आप अम्मा आयशा से बात। ये मैंने कहा कि मनी खाना जायज है? करे यार, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा झूठ। तौबा तौबा तौबा, खुले आम झूठ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उम्मत की माँ की शान में तौहीन कर दी। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। है अल्लाह इन बरेलवियों को या तो हिदायत दे या तो हलाक और बर्बाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या फतवा दिया है? खालिद अपनी अरे भाई मैं जवाब दे मत सुनो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। भाई मैं तो कह रहा मुबाहिला के चैलेंज। जब जवाब तुमको दे रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं सुन रहे हो ये बताओ? हाँ, जब जवाब हमारा पूरा हुआ नहीं, जब आपके अंदर सब्र नहीं है तो आपने फोन क्यों किया? गलत बात कह रहे हो, तुमने गलत बात कर। अच्छा, आधी बात में तुमने सही और मतलब भाई सही का भी फैसला कर लिया, गलत का भी फैसला कर लिया। आधी बात में आपने फैसला कर लिया। बिल्कुल वो चीज। तो एक ही बताइए, आधे ही कुरान पढ़िएगा और कुरान में उतरा हुआ है कि नमाज के पास भी ना जाओ। आधी बात मान लीजिएगा, नमाज पढ़ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पूरी बात तो ये है कि नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ। तो आप मेरे भाई एक काम कीजिएगा, आधी कुरान पढ़ के फैसला कर लीजिएगा, पूरी बात ना जानिएगा कि अल्लाह ने क्या कहा है। भाई इल्म सीखो। अरे भाई आप बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं, इसीलिए समझ में आपके बहुत ज्यादा आ जाता है। गाड़ी में चलकर वो तो खुद देवन से फरार। भाई सुनना है कि नहीं सुनना है आपको, ये बता दीजिए प्यारे भाई। भाई जिन आलिम आपके भाई आपको सुनना है कि नहीं सुनना है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वरना फोन काट दूंगा भाई। अरे फोन काट दोगे? तुम भाग रहे हो ना भाई। क्या तो भाई जाहिर सी बात है कि सुनोगे नहीं जवाब और खुद ही बोलते रहोगे तो क्या फालतू टाइम वेस्ट करना भाई। अच्छा चल बोलो 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 चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि मनी पाक है, ये अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो मेरे भाई दलील है उससे साबित है कि मनी पाक है। अब सवाल ये होता है कि मनी खाना जायज है? ये तो बहुत बड़ा मेरे भाई बातिल कयास है। क्यों? उन्होंने जो कयास किया, उन्होंने ये कयास कर लिया कि जो पाक चीज होती है वो खा भी सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो मिट्टी है, मिट्टी भी पाक है, लेकिन मिट्टी को हम खा नहीं सकते, है ना? दलील देंगे आप? दलील अरे भाई दलील क्या? ये बताओ, मिट्टी पाक तुम मानते हो क्या? मिट्टी दाल चावल सालन रोटी बिरयानी में डाल के खाते हो? अरे मनी खाना अम्मा आयशा से तुम कह रहे हो यार, इसका दलील दो यार। यार ये मैंने कब कहा? अरे अल्लाह के बंदे, खुलेआम झूठा इल्जाम। अल्लाह अकबर। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ये बातिल कयास है और तुम कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ अम्मी आयशा ने कहा। मतलब कितना झूठ बोलते हो बे यार? हुजूर की बीवी भाई, कसम से झूठ बोलने में तो तुम लोगों ने मेरे भाई डिग्री हासिल की लग रहा है। बिल्कुल मेरे भाई, मैंने सही कहा था आज से 1.5 साल पहले कि बरेलवी जब तक झूठ ना बोले तब तक अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। और इस बरेलवी ने बार बार झूठ बोल के मेरे ऊपर झूठी तोहमत बांध के ये साबित कर दिया कि बरेलवी जब तक झूठ ना बोले वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है।